Students, today we will discuss on this topic partition of sample space. See, partition of sample space. Sample space or partition. So partition মানে কি বুজাই চোৱা partition অৰ্থ মিনিংটো জানা তো ইয়াত আমাৰ এটা কি আহে চোৱা suppose আমাৰ ইভেন্ট আছে E1 E2 En. Suppose E1 E2 En are n events defined on the same sample space S. Suppose enta event তুমি S or ওপৰত sample space to ওপৰত define কৰিছা so define কেনে ধৰণে কৰিছা এই conditions তিনটা satisfy হোৱা কৈ the first condition is that EI intersection EJ is equal to phi. That means what? The events are pairwise mutually exclusive or disjoint. EI intersection EJ is equal to phi where I is not equals to J goes from 1 to n. The first condition to meaning to ki koise je E1 intersection E2 is equal to phi but to me to enhone likha E1 intersection E3 is equal to phi to enhone I is not equals to J 1 2 1 3 1 4 to enhone to E1 intersection EI intersection EJ is equal to phi. First condition to mutually exclusive pairwise mutually exclusive pairwise disjoint eta condition hetu. Next second condition to E1 union E2 union En is equal to S ta mane as a hole gote khini union korile sample space to ahibo a mini etur is a line etu meaning to ki condition etu kihor condition ba monot porise ne expositive buji paisa ne etu hoise expositive to events khini ki hobo tumi events E1 E2 E3 En enta event tumi as or define korisa to define kene dhone korisa events are pairwise disjoint hwa koi aru expositive hwa koi thik ase events kini expositive E1 union E2 union ene dhone go gote kini union to result to S sample space to ahibo. Third condition to ki koisa je probability of EI greater than 0 for all values of I goes from 1 to n. That means E1 or probability of E1 greater than 0, probability of E2 greater than 0, to an probability of En greater than 0. At to third condition, protective event or probability value to non-zero, 0 no 0 greater hobo. So 18 condition যদি satisfy কৰে তেতিয়া তুমি কি কবা এই events কিনে partition form কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰো. Then events are said to form a partition of sample space S if they satisfy these three conditions. First condition is that events are pairwise disjoint, events are expositive, and third condition is that each event have non-zero probability. ঠিক আছে তো তো এই তিনটা কন্ডিশন যদি satisfy কৰে আমি কি কম pairwise events কিনে partition form কৰিছে বুলি কম sample space to ওপৰত এটা example চোৱা তো suppose তোমাৰ এটা তুমি এনে ধৰণে কৰিছা suppose তুমি die এটা থ্ৰো কৰিছা 1 2 3 4 5 6 আমি এটো পালো তো ইয়াৰ ওপৰত তুমি এতিয়া এটা E1 এটা event define কৰা suppose getting 1 E2 event define কৰা suppose getting 2 E3 suppose getting 3 E4 eta event define kora ya upot suppose getting 4 E5 suppose getting 5 aru E6 getting 6 ami 6 events define korisu as or oporot E1 E2 E3 E4 E5 E6 sota event define korisu E1 to ki koso getting 1 number 1 getting number 2 etu event E2 to getting number 6 event to E6 e denote korisu to 6 events define korisu etia তুমি যদি সোয়া E1 intersection E2 যদি কৰা E1 intersection E2 যদি সোয়া এই দুটা ইভেন্টৰ মাজত কমন পইণ্ট একো নাই তো এটো হল phi বা তুমি E1 intersection E6 কৰা E1 ত 1 আছে E6 ত 6 আছে তো কমন পইণ্ট নাই 6 তো তুমি যদি এখানে এনে ধৰণে সোয়া চেক কৰা তো ই কি হ'ব pairwise disjoint হল pairwise mutually exclusive তো ফার্স্ট কন্ডিশন to satisfy কৰিছে
তো সেকেন্ড এটো ফার্স্ট কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিলে তো E1 ইউনিয়ন E2 ইউনিয়ন E3 ইউনিয়ন E4 ইউনিয়ন E5 ইউনিয়ন E6 ইকুয়াল টু তুমি যদি গোটেইখিনি ইউনিয়ন কম্বাইন কৰি দিয়া তো E1 E2 E3 E4 E5 E6 তো এজ এ হল আমি কি পাম স্যাম্পল স্পেসটো পাই গলো ঠিক আছে তো মানে এক্সোজিটিভ সেকেন্ড কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰিলে নেক্সট সোৱা probability of E1 probability of E1 এই E1 ইভেন্টৰ probability ভ্যালু কি হ'ব এক্সোজিটিভ নাম্বাৰ হল 6 ফেভাৰেবল E1 অফ ফেভাৰ কৰা পইণ্ট অকল এটা আছে তো আমি কি কম 1/6 ইয়াতো 1/6 ইয়াতো 1/6 E4 ৰ probability 1/6 তো এইবিলাক সবৰে 1/6 হ'ব তো 1/6 means greater than 0 তো আমাৰ থাৰ্ড কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰিছে তো আমি কি কম যে ইভেন্টস E1 E2 E3 E4 E5 E6 এ পাৰ্টিশন ফৰ্ম কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে সো পাৰ্টিশনটো তেনে ধৰণৰ হয় বা তুমি এনে ধৰণৰ তুমি এটা অকল যে এটা পাৰ্টিশনে ফৰ্ম কৰিব হেতু নহয় স্যাম্পল স্পেসটোৰ আমাৰ মোর দেন ওয়ান পাৰ্টিশন থাকিব পাৰে তুমি যদি এনে ধৰণে কৰা E1 সাপোজ গেটিং odd numbers তো 1 3 5 পালা সাপোজ E2 এনে ধৰণে কৰিছা গেটিং সাপোজ even numbers তেতিয়া কি পালা 2 4 6 তো E1 আৰু E1 intersection E2 is equal to 5 পালা E1 union E2 is equal to S আহিব next probability of E1 is equal to 3/6 greater than 0 probability of E2 is equal to 3/6 greater than 0 তো তিনটা কন্ডিশনে স্যাটিসফাই কৰিছে তো আমি কি কম যে E1 E2 এ পাৰ্টিশন ফৰ্ম কৰিছে তো কন্ডিশন খিনি স্যাটিসফাই কৰিলে পাৰ্টিশন ফৰ্ম কৰা বুলি কয় আৰু এটা স্যাম্পল স্পেসৰ ওপৰত মোর দেন ওয়ান পাৰ্টিশন তুমি ফৰ্ম কৰিব পাৰা ঠিক আছে তো এটো হল পাৰ্টিশনৰ কনসেপ্ট নেক্সট আহিব আমাৰ এটা থিওৰাম আছে টোটাল probability থিওৰাম total probability theorem এই থিওৰামটো এনেকুৱা হয় সোৱা total probability theoremটো এটো সাপোজ তুমি এটা স্যাম্পল স্পেসত তুমি এটা ইভেন্ট ডিফাইন কৰিছা E1 E2 En এটা তুমি ইভেন্ট ডিফাইন কৰিলা তো ইভেন্ট কিটা এনে ধৰণে ডিফাইন কৰিছা যাতে E1 E2 En ইভেন্টে পাৰ্টিশন ফৰ্ম কৰে পাৰ্টিশনৰ কন্ডিশনছ খিনি স্যাটিসফাই কৰিছে এতিয়া একেটা স্যাম্পল স্পেসৰ ওপৰত তুমি সাপোজ এটা আৰু এটা ইভেন্ট A ডিফাইন কৰিছা এটা ইভেন্ট A ডিফাইন কৰিছা তো ইভেন্ট A probability ভ্যালুটো তোমাক কোৱেশ্চনটো সুধিব তো আৰু ইভেন্টটো এনে ধৰণে ডিফাইন কৰিছা একেটা স্যাম্পল স্পেসৰ ওপৰতে সেম স্যাম্পল স্পেস এটা স্যাম্পল স্পেস এছৰ ওপৰত তুমি এটা ইভেন্ট E1 E2 En ডিফাইন কৰিছা আৰু E1 E2 En এনে ধৰণে ডিফাইন কৰিছা যাতে E1 E2 En এ পাৰ্টিশন ফৰ্ম কৰিছে আৰু একেটা স্যাম্পল স্পেস এছৰ ওপৰত অন্য এটা ইভেন্ট A ডিফাইন কৰিছা তো ইভেন্ট A টো এনে ধৰণে ডিফাইন কৰিছা ইভেন্ট A টো মানে এনেকুৱা ধৰণে আছে ইভেন্ট A depends on E1 ইভেন্ট A E1 ৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিব পাৰে ইভেন্ট A E2 ৰ ওপৰতো ডিপেন্ডেন্ট হ'ব পাৰে আৰু ইভেন্ট A ইভেন্টটো En ৰ ওপৰতো ডিপেন্ডেন্ট হয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰে তুমি ইভেন্টটো এনেকুৱা ধৰণত আছে যে ইভেন্ট A occurs either with E1 or E2 or En তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইভেন্ট A টো হৈছে কন্ডিশনাল ইভেন্ট A টো মানে ডিপেন্ডেন্ট কন্ডিশন এইকিটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় এইবিলাক E1 E2 En টা ইভেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আনকন্ডিশনাল অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট কি আৰু এটা ইভেন্ট এছ ৰ ওপৰত A ডিফাইন কৰিছা এনেকুৱা ধৰণে ডিফাইন কৰিছা যে ইভেন্ট A ডিপেন্ডেন্ট হয় ডিপেন্ড কৰিব তাৰ ওপৰত E1 ৰ ওপৰতো কৰিব পাৰে ইট মে ডিপেন্ডস আইদাৰ E1 or E2 or En তো এই কন্ডিশনটোত এই ইভেন্টৰ probability ভ্যালুটো আমাক যদি সুধে আমি কি কৰিম ঠিক আছে এটো অকনমান বেলেগ হয় তো এই ইভেন্ট এৰ probability ভ্যালু ক্যালকুলেশনত আমাৰ এটা থিওৰাম আছে টোটাল probability থিওৰাম বুলি কয় ঠিক আছে তো
তো সেই থিওৰামটো আমি ইয়াত এটা ইউজ কৰিম তো থিওৰামটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে let e1 e2 en be n events defined on S where e1 e2 en events form a partition. Let A be another event defined on the same sample space S which may occur either with E1 or E2 or En. Then probability of A is equal to probability of A is equal to probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 plus probability of E3 into probability of A given E3 plus plus probability of En into probability of A given En is equal to as a whole আমি এখানে যদি সিগমাৰ ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ তো probability of EI probability of A given EI I goes from 1 to n তো এটো হ'ল থিওৰাম sample space এটাৰ ওপৰত তুমি এনটা ইভেন্ট ডিফাইন কৰিছা এনে ধৰণেৰে যাতে হিহতি পাৰ্টিশন ফৰ্ম কৰে e1 e2 e3 up to en এনটা ইভেন্ট মই sample space এটাৰ ওপৰত ডিফাইন কৰিছো সো এনে ধৰণে ডিফাইন কৰিছো যে হিহতি কি কৰিছে e1 e2 en এ পাৰ্টিশন ফৰ্ম কৰিছে তাৰ পিছত একটা sample spaceৰ ওপৰতে আৰু এটা ইভেন্ট a আছে কিন্তু ইভেন্ট a টোৰ এনেকুৱা ধৰণে আছে যে ইভেন্ট a ডিপেন্ড কৰে তোমাৰ এই e1 e2 en ইহঁত গোটেইখিনি ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিব পাৰে তো সেই কেছটো তেনেকুৱা সিচুৱেচনত এটা ইভেন্ট a যদি probability টো তোমাক সোধে তো তুমি কি ক'বা probability of a ভ্যালুটো আমাৰ থিওৰামটো এটো হয় total probability theorem বুলি কয় summation probability of ei into probability of a given ei I goes from 1 to n event a conditional event হয় তো কন্ডিশনটো কেনেকুৱা ধৰণে ইভেন্ট a টো ডিপেন্ড কৰিব e1 e2 e3 en তো এটা এক্সাম্পল এটা চোৱা এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মানে এটা এক্সাম্পল চোৱা Suppose তোমাৰ হাতত দুটা বেগ আছে এটা বেগত আছে 3 white 4 red balls আছে আৰু এটা বেগত আছে 4 white আৰু 5 red balls ঠিক আছে সো তুমি কি কৰিছা কোৱেশ্চন টো এনেকুৱা ধৰণে আছে suppose 2 balls are drawn এনে ধৰণে আছে 2 balls are drawn at random from any one of them তোমাৰ হাতত suppose এনে ধৰণে বল আছে তুমি ইয়াৰ পৰা দুটা বল ড্ৰ কৰিছা 2 balls are drawn at random from any one of them দুটা বেগ আছে তোমাৰ হাতত তোমাক এটা কোৱা নাই তোমাক অকল এটা নহয় আমি আগৰ ক্লাছত কি কৰিলো অকল এটা বেগৰ ওপৰত বেস কৰি সাইমultaneously হলে কি হ'ব পাৰে successively with replacement successively without replacement হলে কেনেকুৱা ধৰণে আহে প্ৰবলেম বিলাক আমি কৰিলো তো ইয়াত এটা প্ৰবলেমটো এনেকুৱা ধৰণে আছে তোমাৰ হাতত দুটা বেগ আছে বা তোমাৰ হাতত আৰু এটা বেগো থাকিব পাৰে ইয়াত আৰু হব থাকিব পাৰে থাৰ্ড বেগ এটাও থাকিব পাৰে বুজি পাইছা না থাৰ্ড ফোৰ্থ আৰু থাকিব পাৰে তো তোমাৰ এতিয়া ইয়াত এক্সপেৰিমেন্টটো বেলেগ হয় তো এক্সপেৰিমেন্টটো কি কৰিছা যে তুমি দুটা বলে ড্ৰ কৰিছা ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত এতিয়া তুমি অকল এটা নহয় more than one আছে তো 2 balls are drawn at random from any one of them তাৰ মানে তুমি কি কৰিছা ইয়াত তোমাৰ হাতত আছে দুটা বেগ তো দুটা বেগৰ মাজৰ পৰা এটা যিকোনো এটা বেগৰ পৰা তুমি
from any one of them যিকোনো দুটাৰ পৰা যিকোনো এটা বেগৰ পৰা তুমি দুটা বল ড্ৰ কৰিছা two balls are drawn at random from any one of them what is the probability that two selected balls are white suppose দুইটা এতিয়া white color লাগে বা দুইটা red color লাগে বা one white one red যিকোনো হ'ব পাৰে কোৱেশ্চনটো কিন্তু কোৱেশ্চনটো মানে এইটো যে তোমাৰ কি কৈছে more than one bag আছে তোমাৰ হাতত তো এক্সপেৰিমেন্টটো মতে এতিয়া তুমি কি কৰিছা চোৱা আমাৰ ইয়াত স্যাম্পল স্পেচটোত ইয়াত আমি কি কৰিছো ফাৰ্স্ট টাইম কি কৰিছো তেন্তে আমাৰ এটা কি হ'ব two balls are drawn at random আমাৰ কোৱেশ্চনটো এনে ধৰণে দিয়া আছে a bag contains 3 white and 4 red balls another bag contains 4 white and 5 red balls two balls are drawn at random from any one of them find the probability that the two selected balls are white ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো হেতু দুইটা হোয়াইট কালাৰত লাগে তোমাৰ হাতত দুটা আছে দুটা মাজৰ পৰা এটা বেগ তুমি সিলেক্ট কৰিছা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তুমি দুটা বল ড্ৰ কৰিছা এটা ড্ৰ কৰা বল দুইটা হোয়াইট কালাৰত লাগে কোৱেশ্চনটো হেতু গট ইট সো তো কি কৰিবা এক্সপেৰিমেন্টটো আমি ইয়াত কি কৰিছো ভালদৰে চোৱা এক্সপেৰিমেন্টটো আমি ইয়াত কি কৰিছো কোৱেশ্চনটো চোৱা এটো কোৱেশ্চনটো চাবা তোমালোকে এই বুকখনৰ পেজ নম্বৰ 71 ত আছে কোৱেশ্চনটো চাই লবা যে আমাৰ ফার্স্ট টাইম আমি কি কৰিছো এক্সপেৰিমেন্টত আমাৰ হাতত যেহেতু আমি কি কৰিছো ফার্স্ট টাইম আমাৰ হাতত এটাটো নহয় more than one বেগ আছে তো আমাৰ ফার্স্ট আমাৰ কি হ'ব এক্সপেৰিমেন্টটো বেগ সিলেকশন ফার্স্ট এক্সপেৰিমেন্টটো হেতু হ'ব বেগ সিলেকশন আফটার সিলেকশন অফ বেগ আমি কি কৰিছো সেকেন্ড এক্সপেৰিমেন্ট টাইমত কি কৰিছো বল ড্ৰ কৰিছো ফার্স্ট হৈছে আমাৰ সিলেকশন অফ bags etu hol first step to aru second step ot ami ki korisu ball draw korisu keneke from the selected bag ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো হৈছে যে a bag contains 3 white and 4 red balls another bag contains 4 white and 5 red balls two balls are drawn at random from any one of them two balls are drawn at random from any one of them what is the probability that the two selected balls are white to ami jetia etu koribole jam problem tu ta mane first time amar ki hobo bag selection ahibo selectionor pisot ami ball draw korisu karon amar hatot more than one bag ase to first step of selection of bags or second step of balls are drawn from the selected bag select kora prothomote ami bag select koribo lagibo ami first bag to pa select korim ne second to pa korim বুজি পাইছা তো ফার্স্ট বেগ তো যদি আমি সিলেক্ট করা হৈ গল তেন্তে তাৰ পিছত আমি দুটা বল ড্ৰ কৰিম আৰু ড্ৰ কৰা বল গিটা হোয়াইট কালাৰত লাগে কোৱেশ্চনটো হেতুৱে প্ৰবাবিলিটিটো হেতু উলিয়াব লাগে তো ফার্স্ট এক্সপেৰিমেন্টৰ ওপৰত বেস কৰি ফার্স্ট স্টেপটোৰ ওপৰত বেস কৰি আমাৰ কি হ'ব এক্সপেৰিমেন্টৰ ওপৰত সিলেকশন অফ বেগস তো আমাৰ ইয়াত এটা স্যাম্পল স্পেচটোত আমাৰ কি কি আহিব এটা দুটা বেগ আছে তো ফার্স্ট বেগ আৰু সেকেন্ড বেগ আমাৰ হেতুৱে আহিব ফার্স্ট বেগ আৰু সেকেন্ড বেগ তাৰ পিছত আৰু এটো হৈছে আমাৰ balls are drawn from the selected bag আমি দুটো বল ড্ৰ কৰিম সিলেক্ট কৰা বেগটোৰ পৰা balls ড্ৰ কৰিম তো এই বস্তুটোৱে আমাৰ এটা কোৱেশ্চনটোত আহিছে তাৰ মানে balls গিটা ড্ৰ কৰিম আৰু ড্ৰ কৰা বল গিটা হোয়াইট কালাৰত লাগে দুটা বল ড্ৰ কৰিছো দুইটা বল হোয়াইট কালাৰত লাগে কোৱেশ্চনটো হেতু তো কি কৰিবা ফার্স্ট টাইম এক্সপেৰিমেন্টৰ ওপৰত বেস কৰি ফার্স্ট স্টেপটোৰ ওপৰত বেস কৰি দেই সিলেকশন অফ বেগস আমাৰ ইয়াত বেগ দুটা আছে যদি তিনটা থাকিলে হয় ইয়াত আমি আৰু লিখিলো হেতেন 3 যদি চাৰিটা থাকিলে হয় 4 তো 1 2 3 4 লৈকে যাব তো ইয়াত আমাৰ দুটা আছে কি তো দুটা বেগ লিখিলো তো আমাৰ ইয়াত মানে পসিবল আউটকাম দুটাই আছে হয় ফার্স্ট বেগ টু সিলেক্ট কৰিম আৰু আমি ক্যান ড্ৰ ফার্স্ট বেগ অর সেকেন্ড বেগ ঠিক আছে তো তো এটো ওপৰত বেস কৰি তো আমাৰ তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত আমাৰ যিখিনি এলিমেন্টাৰী ইভেন্ট আহিব আমি সেই এলিমেন্টাৰী ইভেন্টস খিনি ডিফাইন কৰিব লাগিব তো ডিফাইন কৰিম কেনেকৈ আছে E1 আমি এটা ইভেন্ট ডিফাইন কৰা এনে ধৰণেৰে যে ড্ৰয়িং নহয় সিলেক্টিং the first bag তো E1 এটা ইভেন্ট তুমি ডিফাইন কৰা সিলেক্টিং E1 be the event of selecting the first bag let E1 be the event of তাৰ মানে মনত ৰাখিবা কোৱেশ্চনটোত সদায় চাবা কোৱেশ্চনটোত আমাৰ দুটা স্টেপ থাকিব ফাৰ্স্ট স্টেপত আমি কি কৰিছো বেগ সিলেক্ট কৰিম
After selection of bags, we will draw 2 balls from the selected bag. তো ফার্স্ট কেসটো পৰা বেস কৰি আমি স্যাম্পল স্পেসটোত কি পালো দুটা বেগ আছে কাৰণে দুটা পয়েন্ট আহিলে দুটা কেস আহিব তো এই এলিমেন্টারি ইভেন্টস খিনি তুমি ডিফাইন কৰিবা কেনেকৈ কোৱেশ্চনটো জানে ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কোৱেশ্চনটো জানে ধৰণে দিয়া আছে ইয়াত আমাৰ বেগৰ ওপৰত আছে সো আমি বেগে লিখিম তো সিলেক্ট u1 be the event of selecting the first bag আৰু এটা সেকেন্ড বেগটো কাৰণে e2 be the event of selecting the second bag তো আমি এটো হল ফার্স্ট Next, our question to laha. Question to our jitu event, jitu required event. Question to jitu ase, hodi se. To he to likhibo lagibo. Next, to me likha. Ami da. Aru eta event ahibo. Etu ama event or probability to again. Aru eta event likha A. Let A be the event of drawing. Question to duta white color ball lage boli question to ase. Drawing 2 white balls. Drawing. Etu ahibo. Drawing 2 white balls from the selected bag. Etia event A probability to hodise. ঠিক আছে drawing 2 white balls from the selected bag আৰু এটা event A probability to আমাক লাগে যে আমাৰ হাতত দুটা বেগ আছে different colors of ball থকাকে দুটা বেগ আছে তো ফার্স্ট বেগ টো পৰা আমি এনে ধৰণে আমি তারপর আমি বেগ সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰা বেগৰ পৰা দুটা বল ড্ৰ কৰিলো ড্ৰ কৰা বল দুইটা হোৱাইট কালাৰত লাগ কোৱেশ্চনটো লাগ খুদিছে তো আমি হেমতে কি কৰিম ফার্স্ট স্টেপ টুৰ পৰা স্টেপ টু ওপৰত বেস কৰি এনে ধৰণে আমি ইভেন্ট এলিমেন্টারি ইভেন্টস খিনি ওপৰত বেস কৰি এনে ধৰণে ইভেন্টস ডিফাইন কৰিলা তাৰ পিছত যেটো কোৱেশ্চনটো সোধে সেই কোৱেশ্চনটো তুমি আকৌ এটা ইভেন্ট ডিফাইন কৰা ড্ৰয়িং 2 হোৱাইট বলস ফ্ৰম দি সিলেক্টেড বেগ আৰু এই ইভেন্ট এ টোৱে হৈছে ৰিকুৱায়াৰ্ড ইভেন্ট এতিয়া সোৱা ইভেন্ট এ টোৱে তাৰমানে ড্ৰয়িং 2 হোৱাইট বলস ফ্ৰম দি সিলেক্টেড বেগ ইভেন্ট এ টোৱে এতিয়া e1 ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে নে বাৰু তাৰমানে ফাৰ্স্ট টাইম যদি আমি কি কৰো যদি ড্ৰ কৰা দুটা বল ফাৰ্স্ট বেগটো হয় তেতিয়া কি হ'ব বা যদি ড্ৰ কৰা দুইটা বলে সেকেন্ড বেগটো হয় তেতিয়া কি হ'ব তাৰমানে ইভেন্ট এ e1 ৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিছে e2 ৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিছে ঠিক আছে আৰু e1 e2 এ পাৰ্টিশন ফৰ্ম কৰিছে তাৰমানে কেনেকৈ পাৰ্টিশন ফৰ্ম কৰিছে সোৱা e1 intersection e2 is equal to 5 কাৰণ আমাৰ দুটা বেগ আছে আমাৰ দুটাৰ মাজত কমন একো না থাকে e1 intersection e2 is equal to 5 ঠিক আছে e1 union e2 কৰা s পাবা probability of e1 কিমান পাবা এতিয়া সোৱা তাৰমানে e1 intersection e2 is equal to 5 e1 union e2 is equal to s probability of e1 মানে selecting the first bag ইয়াত এটা আছে point 1 or as a whole to দুটা আছে outcome তো 1/2 probability of e2 is equal to 1/2 তো as a e1 e2 কি কৰিছে পাৰ্টিশন ফৰ্ম কৰিছে তোমাৰ ইভেন্ট এ ডিপেন্ডেন্ট হয় e1 ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে e2 ৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিছে তো এতিয়া তোমাক ইভেন্ট এ probability to কোৱেশ্চনটো সুধিছে তো তুমি এটা কি কৰিবা টোটাল probability থিওৰেমটো আমি ইয়াত এটা ইউজ কৰিম ঠিক আছে তো এটা কেনে ধৰণে কৰিম তো probability of A is equal to আমাৰ কি আহিব probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 is equal to probability of E1 or probability value হ'ব তোমাৰ half হ'ব কাৰণ ইয়াত এটা আছে পইণ্ট আৰু ইয়াত দুটা পইণ্ট আছে এক্সপজিটিভ নাম্বাৰ 2 ফেভাৰেবল নাম্বাৰ 1 সো e1 ইভেন্টৰ probability half a given e1 or ইভেন্টৰ কন্ডিশনাল ইভেন্টৰ মিনিংটো কি a given e1 এটো হৈছে কন্ডিশনাল ইভেন্টৰ মিনিংটো কি আছে drawing 2 white balls from the selected bag given that e1 to কি কৈছিলো given that first bag is selected এটো হৈছে নে a given e1 এটো হৈছে a given e1 a conditional event to meaning to হৈছে drawing 2 white balls drawing 2 white balls from the selected bag given that first bag is selected but another drawing 2 white balls given that first bag is selected
ফাৰ্ষ্ট বেগটো যদি আমি সিলেক্ট কৰোঁ তাৰমানে এই বেগটোৰ পৰা যদি সিলেক্ট কৰোঁ সেইটো মিনিং কৰিছে তো তেতিয়া তোমাৰ দুইটা হোৱাইট কালাৰত আমাক এতিয়া হোৱাইট কালাৰত যদি সোধে কুৱেশ্যনটো তেন্তে হোৱাইট ৰেড সুধিলে ৰেড ওৱান হোৱাইট ওৱান ৰেড বুলি ক'লে তুমি তেনেকৈ ওৱান হোৱাইট ওৱান ৰেড বুলি ক'বা তো এতিয়া ইয়াত কি হ'ব দুইটাই কি লাগে হোৱাইট কালাৰত লাগে তো হোৱাইট কালাৰত আমি দুটা বল ড্ৰ কৰিছোঁ তো দুটা বল ড্ৰ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ হাতত আছে কেইটা তিনিটা বল আছে তো 3C2 ডিভাইডেড বাই এজ এ হোল আমাৰ ইয়াত কেইটা বল আছে 7 আছে তো 7C2 হ'ব প্লাছ probability of E2 is equal to half হ'ব probability of E2 is equal to half হ'ব কাৰণ এইটো সেকেন্ড বেগ অকল এটাই আছে আৰু এজ এ হোল দুটা আছে তো এইটো হাফ হ'ল a given E2 এই কন্ডিশনাল ইভেন্টৰ মিনিংটো কি হ'ব drawing two white balls given that কন্ডিশনটো কি আছে E2 মানে given that second bag is selected যদি second bag to select কৰা তাৰ মানে এটো যদি সিলেক্ট কৰা তেতিয়া তোমাৰ দুটা হোৱাইট কালাৰৰ বল কি আহিব তাৰ মানে হোৱাইট কালাৰ আছে কেইটা দুটা ইয়াত আছে চাৰিটা আছে ন 4C2 আহিব আৰু এজ এ হোল ইয়াত এজ এ হোল কিমান আছে 9 আছে তো 9C2 তো এইখিনি তুমি যদি সলভ কৰা প্ৰবলেমটো আনসাৰটো পাই যাবা তো এইবিলাক এনে ধৰণে কৰিম ঠিক আছে